थिला एई प्रकार थिला गुरु थिले आगरे शिष्य रही पछरे गुरु पछे पछे शिष्य धाउथिले किंतु ए जुगर धारा टिके स्वतंत्र स्वतंत्र कौन स्वतंत्र कौन जे शिष्य रहिबो आगरे गुरु घोड़े धाइबे ता पछरे ये होउची स्वतंत्र आमे वर्तमान शिष्य आमर गुरु अछंती अच्छा आमे गुरु पछरे धाइछे ना गुरु आम पछरे धाइछंती टिके लक्ष्य करंतु अन्य जुग को देखैली मु गुरु आगरे थिले शिष्य ता पछरे धाउथिला किंतु वर्तमान तुम लक्ष्य कर प्रत्यक्ष गुरु पाइछ प्रत्यक्ष गुरु को तुम लक्ष्य कले इटा तो कौन जना माने कि कहीदेवा कथा नुहे कि कौन शास्त्र पुराण पढ़िक आम जाना कथा नुहे इटा प्रत्यक्ष दर्शन आमर जे कि आम पछरे गुरु धाउछंती ना आमे गुरु को पछरे धाइछे आम पछरे गुरु धाइछंती इटा स्वतंत्र ना नहीं आमे कहीदेले खाली हबनी ठाकुर विषय देखि दैछंती तू एकमात्र धर्म सनातन धर्म रथर तू एकमात्र सारथी कहते ना नहीं अच्छा सेठी तो अर्जुन सारथी करते कृष्ण तो लड़े करते कृष्ण सारथी कृष्ण सारथी थे आगे बसते एठी से कौन कहले तू हूँ एकमात्र सारथी सारथी सनातन धर्म रथर तू हूँ एकमात्र सारथी कहते ना नहीं ये देखु ये से कहले तू एकमात्र सारथी 10 दिगरे बाहिने तोर रथ को 10 दिगरे बाहिने धर्म पक्षी हुई गगन पवन रे उड़ी बुलिबू धर्म पक्षी है कि गगन पवन रे उड़ी बुलिबू तू कौन मो परी होई परिबोनी ठाकुर कहले तू कौन मो परी होई परिबोनी तू कौन मो इच्छा को पूर्ण करि परिबोनी ये कथा काई कहले ठाकुरंकर गुरुंकर जो इच्छा परम पुरुषंकर जो इच्छा मु ताको पूर्ण करी परिबरी से क्षमता ताले जीव को से देले ना नहीं रथ बाहिबार क्षमता मो भीतर अच्छी बोली से मते रथ बाहिबा पई गेले निर्देश दैछन्ती ना नहीं मु जदि तांको इच्छा को पूर्ण न करि पारिबि से मते कहिथांती कि जे मो इच्छा को तू पूर्ण करिबु नाही कहि परिबे कि तू पारिबु तापर से कहले तू पारिबु तू निश्चय पारिबु मोर ये भरोसा तो ऊपर अच्छी रे धन ए कथा कहिसंती ना नाही चरम रे तू पारिबु तू निश्चय पारिबु ये भरोसा मोर तो ऊपर अच्छी तू निश्चय पारिबु ये भरोसा से से आम ऊपर रखिचंती ना नाही तू मते निर्भर करिछु कि नाही हेले मु बा तो ऊपर निर्भर रखिछु ये कथा से चरम रे लिखिले ना नाही हमर की दक्षता अछि जे कि आम ऊपर से भरोसा कले एडा बड़ जे धर्म प्रतिष्ठा जुग धर्म रो प्रतिष्ठा करिया पई मो ऊपर दायित्व नदी दैछंती आम भीतर से योग्यता अछि ना नाही अच्छी बोली से आम ऊपर दायित्व नदी चंती ना नाही जनता पे निर्भर अछि से कहले तू मते भरोसा करछु ना हेले मु तो ऊपर भरोसा रखिछि ए करियो करि पारिबो से जानि चंती तेन ए जो जिनिस ये जुगर स्वतंत्र नियम होची कोन एटा होची स्वतंत्र ये जिनिसटा कोन ये स्वतंत्रता आम ये देखैबा जे कि प्रति जुगरे शिष्य पछरे गुरु पछरे शिष्य धाउथिले ये वर्तमान गुरु धाउछंती शिष्य पछरे आमे आम इच्छा को गुरु पूर्ण करथिले आमे वर्तमान गुरु कहउछंती मो इच्छा को तू पूर्ण करी एटा स्वतंत्रता ना नहीं एमिति कौन सी जुगरे हेछि कि अन्य कौन सी गुरु माने कथा कहिसंती कि जीव रखले आगे आ जीव को आगे रखले जीव ऊपर सब दायित्व देले जीव ऊपर सब निर्भर कले भरोसा रखिले ये जो जिनिस ये होछि स्वतंत्र ये स्वतंत्रता को आमे केमि आम ऊपर जो दायित्व दिया है आम ऊपर से जो निर्भर रखिछ आमे ताकू पालन करिवार करिवा
ସେ ପାଳନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ଭିତରେ ଅର୍ଜନ ଆମେ କରିବା କଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହବ ଆଉ ଆମେ ଧାରାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଧାରାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଧାରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯିବା ତୁ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଏକାକାର ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ ତୁ ଅଛୁ ଏହା କଣ ତୋର ଅନୁଭବ ନୁହଁ କି ଧନ କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସିଏ ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଏତେ ଅଡୁଆ ଫେରେ କାହିଁକି ହଉଛି ଅଡୁଆ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆମେ ମିଶି ପାରୁଛୁ କି ତେଣୁକରି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆମକୁ ଯୋଉ ଧାରା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଯେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପୂଜା କରିବା ଏଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ ଦେବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଧାରା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଧାରା ନୁହଁ ଇଏ ଆମକୁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରଉଛି ଧାରା କଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାବିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମର ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି ନିଶ୍ଚିତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ତା କଥା ମାନିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବା ସେଇଟା ମାନିବାଟାକୁ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାରା ମନେ ପକେଇବା ପୂଜା କରିବା ପୂଜାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୂଜା କଲେ ତମେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହବ ଆପଣ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଭଲ ଶରୀରକୁ ଶୌଚ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଶୌଚ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାଳା ଟିକେ ତିଲକ ଟିକେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶୌଚ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଆଚରଣ ଆମ ଭିତରେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ବାର ବାର ସେଇ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ କରିଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମର ଆଚରଣଟା ଆମ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ କି ଆଉ ଆଚରଣ ବିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି କି ଆଚରଣ ବିହୀନ ହବନି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କଲା ବେଳେ ଆମେ ଶୌଚ ହଉଛେ ନା ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ସେମାନେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରାରେ ଶୌଚ ହଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସେ ଶୌଚ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସେ ଆଚରିତ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ନିୟମ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହବ ତମେ ବାର ବାର କଲେ ତମ ଭିତରେ ଆଚରଣଟା ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ତମେ ସେଠି ଆଚରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରି ଚାଲିବ ଏଇଟା ଗତ ଉପରେ ରହିଲେ ହବ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମର ଯୋଉ ଭାବ ଆମ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଭାବ ମନକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଛେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେଣୁକରି ପୂଜା ଯୋଉ ଦାନ କରୁଛେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆମେ କାହିଁକି ଦେଉଛେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ ନା ଠାକୁର ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଠାକୁର ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ଆମ କାମରେ ସେ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ତେଣୁକରି ଆମ କାମରେ ସେ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ଆମେ ବା ସେଇ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳକୁ ବେକାର ପକଉଛେ ସେଇ ଗୋଟା ଭୟ ରହିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ ଆମ ସବୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ ବେକାର ଅଛି ଆମ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବନି କି ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ ଆମର କର୍ମ ଫଳକୁ ସେ କାଟିବ ଖଣ୍ଡନ କରିବ ଏଇ ସବୁ ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ ପକେଇଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳଟା ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପକାର ହଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଧାରା ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଆମେ ନଉନି ଖାଲି ଆମେ ଭୟରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ରୋଗ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ରୋଗକୁ ଦେଖିକି ଭୟ କରି ସବୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେଣି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଧାରା ଭିତରକୁ ଧାରାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଭୟରେ ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି 12 ଥର ଦେଖେଇଦେଲା ନା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ କ'ଣ ତମର ଉପକାର ହଉଛି ମାନେ ନିଜର ଉପକାର ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଧାରାକୁ ଲଗେଇ ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦକ୍ଷତା ଧର ଭାଇଙ୍କର ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ କରିପାରିବେନି
ଯଦି ସେ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ରକ୍ଷା କବଚ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ଆସିଲେ ଆମେ ଧର୍ମ ଗୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହି ପାରିବା, ସେଟା ହଉଛି ଦକ୍ଷ। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି କହିବା ଇଏ ଧାରା, ଏଇ ହଉଛି ଧାରା, ଆମେ ଏତିକି ତ କରୁଛେ ଆଉ କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାହିଁ କି ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଧାରା ଠାକୁର ମୋର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋର ଧାରା ଟିକେ କରୁଛି ପାଳନ କରୁଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଠାକୁର ତ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ ହେଲା ପରେ ତମେ କିଛି କରିବ ନା କରିବନି? ନିଶ୍ଚୟ ନା। ବାପା ମତେ କହିଥିଲା ପାଠ ପଢିବା, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ତ ଭିତରେ ଆସିଲା ସେ କିଛି କରିବ ନା କରିବନି? କରିବ ନା, ସେ କରିବାଟା କଣ? ଯୋଉ କରିବାଟା ସେ ଯୋଉ ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁକି ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଆଦେଶ କଣ? ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କଣ ମତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଦବୁ, ସୁନା ଦବୁ, ମୋ ବଗିଚା ସଫା କରିବୁ, ଏହା ସେ କହିଛନ୍ତି କି? ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବୁ, ମୋ ପାଇଁ ସୁନା ମୁକୁଟ ଆଣିକି ଦବୁ, ଏସବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବୁ। ଧର୍ମର ସନାତନ ଧର୍ମର ସାରଥୀ ହେଇକିରି ସନାତନ ଧର୍ମ ରଥର କାମ କଣ? ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଯୁଗ ଧର୍ମ। ଆଚ୍ଛା ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମତେ କିଛି ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମର କଣ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, କଣ କରିବା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ସେଗୁଡା ଦକ୍ଷତା? ନା ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ କଣ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା? ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବ? ଆଚ୍ଛା ସେ ତ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବ? ସେ ତ କହିଲେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହବ, ତୁ ହିଁ କରିବୁ, ତୁ ହଉଛୁ ଏକମାତ୍ର ମୋର ଗେଲାନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସବୁ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ମତେ କହିଲେ ଦେଖିବା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଜାଣିଛୁ କିଛି କରିପାରିବ? ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ, କିଛି କରିବି ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସେ ଯୋଉ ଧାରାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଧାରାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବା, ଆମକୁ କଣ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା। ଯଦି ଧାରାରେ ଚାଲିବା, ଧାରା ହଉଛି କଣ ନା ଧାରା ହଉଛି ଗୋଟେ, ଧାରାକୁ ଓଲଟାଇଲେ ଗୋଟେ କଣ ରାଧା ଭାବ ହୁଏ, ରାଧାଙ୍କର ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ରାଧା ଭାବ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଝୁରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ, ଏ ନିୟମ ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଜୀବ ବିଚାରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଜୀବ ବିଚାରକୁ ଗଲେ କେମିତି ହବ ନା ଧାରା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିୟମ, ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଚାଲିବାକୁ ଗୋଟେ ଧାରା କୁହାଯାଏ। ଧାରା ସବୁ ତ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଧାରା। ଆଚ୍ଛା ନିୟମଟି କଣ? ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଧାରା ତ ଖାଲି ଧାରା କହିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଭାବଧାରା। ଭାବଧାରାରେ ଚାଲିବୁ, କର୍ମକୁ ଧାରାରେ ଯୋଡ଼ିବୁ, କର୍ମଧାରା। ଆମକୁ ଠାକୁର କର୍ମଧାରା କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆମକୁ ଯୋଉ ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମଧାରା ପାଳନ କର କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଧର୍ମଧାରା ପାଳନ କରୁଛୁ କି ନାଇଁ? ଧର୍ମକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଧାରା ସହିତ ଧର୍ମଧାରା, କର୍ମକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଧାରା ସହିତ କର୍ମଧାରା, ଭାବକୁ ଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଭାବଧାରା, ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆରେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ ହଉଛି, ଭାବ ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କର୍ମ ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଧର୍ମ ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ଧାରାକୁ ଯୋଡ଼ିବୁ। ସବୁଥିରେ ଧାରାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯାଇକିରି ତାର ସୁଫଳଟା ମିଳିବ। କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛେ। ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ ନା ନାଇଁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ ନା ନାଇଁ? ଠାକୁର କର୍ମ କିଛି କରୁଛେ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଯଦି ଭାବ ନଥାନ୍ତା ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ କି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛେ।
ଭାବ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛେ ନା ନାଇଁ, ଏଠି ବସିଛେ କାହିଁକି? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବସିଛେ, ଗୋଟା କର୍ମ କରୁଛେ। ଧର୍ମ, ଆମେ ପୂଜା ପାଠ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ, ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ହଉନି କଣ? ଆମେ ତ କରୁଛେ। ଆଉ କହିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏନି, କହିବେ କି? ଭଲ ପାଉଛେ, ଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଭଲ ପାଉଛେ, କର୍ମ କରୁଛେ, ଧର୍ମ ବି କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛେ, କିଛି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ, ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ବି ଆମର କିଛି କିଛି କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ପାଳନ ତ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆମର ହଉନି ଫେରେ କଣ ନା, ତା ସହିତ ଆମେ ଧାରାକୁ ଯୋଡୁନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବ ଅଛି, ଧର୍ମ କରୁଛେ, ହେଲେ ଭାବକୁ ଯୋଡିନେ। ଭାବକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ କଣ ନା, ତାର ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଚାଲିବାକୁ ଧାରା କୁହାଯାଏ। ସେ ନିୟମଟି କଣ? ଧର୍ମ କହିଲେ କଣ ବୁଝେ? ଧର୍ମ କହିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିବ। ଧର୍ମ କହିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିବ। କଣ? ବିଷୟ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ପିୟୁଷ ଧର୍ମ। ବିଷୟକୁ ବି ଧର୍ମ କହିଲେ ତ ସଂସାର ଧର୍ମଟା ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି। ସଂସାର ପଥରେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ତାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯିବ ନା ନାଇଁ? ଆ ଧର୍ମଟା ହଉଛି ଏଇଆ। ଧୋବା ଲୁଗା କାଚିବା ହଉଛି ତା ଧର୍ମ। ବଢେଇ ତାର କାଠ କାମ କରିବା ହଉଛି ତାର ଧର୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ପୂଜା କରିବା ହଉଛି ତା ଧର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତମେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ କି ଚାଷ କରୁଛ, ଭଲ ଯାହା କରୁଛ, ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ଧର୍ମ। ତମେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଷୟ ଧର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିୟୁଷ ଧର୍ମ, ତା ସହିତ ପିୟୁଷ ଧର୍ମ କେବଳ ମାନବ ହିଁ ପାଳନ କରିପାରିବ। ସେ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟ କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଇଟା ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷକୁ ବା ମାନବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରେ କେବଳ ଜୀବ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବିଷୟ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ସେ କେବଳ ସେଇ ଜୀବ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ଧର୍ମକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମାନବ ହିଁ ପାଳନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମାନବର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି, ମାନବ ଧର୍ମଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପଶୁ ତା ଧର୍ମ ସେ ପାଳନ କରୁଛି, ଗାଈ ତା ଧର୍ମ, ମାଙ୍କଡ ତା ଧର୍ମ, କୁକୁର ତା ଧର୍ମ, ବିଲେଇ ତା ଧର୍ମ। ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କେହି କାହା ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉଛନ୍ତି କି? ବିଚ୍ୟୁତ ହଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ, ଅସୁର ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଜୀବ ଧର୍ମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଳନ କରିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିଟା ଧର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ କି ସେ ଜୀବ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ପିୟୁଷ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ। ବୁଝିଲ? ଏ ଦିଟା ଧର୍ମ ଯଦି ମାନବ ପାଳନ ନ କରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ଅକଳିଆ ସବୁ ଲାଗିବ। ବୁଝିଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଥାଇଲେ ବି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦିଟା ପାଳନ କରୁନି। ଯୁଆଡେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପାଳନରେ କିଛି ହୁଏନି। ପଶୁ ତା ଧର୍ମରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୌଣସି ଅକଳିଆ କି ଅସୁବିଧା ଲାଗିବନି। ମାଙ୍କଡ ଗଛ ଡାଳରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ଅକଳିଆ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି କି? ନାଇଁ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅକଳିଆ କାହିଁ ଲାଗିବ? ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ତମେ ଆଖି ଠାକିବନି। ସେ ଯୋଉ ଡେଇଁପଡେ, ଏତେ ବାଟ ଡେଇଁ ପଇଲା ମାଙ୍କଡଟା, ସେ ଡେଇଁ ପାରୁଛି। ବିଲୁଆ ସେ ତାର ରାସ୍ତାରେ ସେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଗଛ ଉପରେ ଡେଇଁ ପାରିବ? ବିଲୁଆ ତାର ଗାତ ଭିତରେ ପଶି ରହିବ, ତାକୁ ଅକଳିଆ ଲାଗୁଛି କି? କୁକୁର ଯାଇକି ଦେଖିବ, କୁକୁର ଅଳିଆ ଗଦାରେ କୋଉଠି କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ପଙ୍କ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଯାଇକି ସେଠି ଶୋଇଥିବ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତାକୁ କିଛି ଅକଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ତାକୁ ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି ନା ତା ଚମ ଉପୁଡି ଯାଉଛି? ସେ ସେଠୁ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଚିକିଚିକି ସେଇ ଚିକିଚିକି ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତାକୁ ଚିକିଚିକି କରିବା ପାଇଁ, ତା ଦେହରୁ ମଳିଆ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ସେ କୋଉ ସଫା ପାଣି ନା ସର୍ଫ ସାବୁନରେ ତା ଦେହକୁ ସଫା କରୁଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେହରେ ଟିକେ ଧୂଳି ଲାଗିଗଲେ ସାବୁନ ଦରକାର, ଭଲ ପାଣି ଦରକାର, ନହେଲେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି।
ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ସଫା ହଉ ସେ ସଫା ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେମିତି ମଳିଆ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି? ସଫା ସଫା ହଉଛନ୍ତି। ଚଢେଇ ଦେଖ, ଚଢେଇ ସେଇ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ପଙ୍କାରେ କୋଉଠି ନାଳରେ କୋଉଠି ମାରାରେ ଡାବୁ ଡାବୁକି ବୁଡୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଚିକି ଚିକି ସେଇ ଚିକି ଚିକି। ଆମେ କଣ ମଇଳା ପାଣିରେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି? ମଣିଷ ପାଇଁ ଦୁଇ ପାକ୍ଷିକ ବିଚାର, ଗୋଟା ହେଇଛି ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟା ବିଷୟ, ଦିଟା ଧର୍ମ ସେ ପାଳନ କରୁଛି। ପଶୁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଆଗରୁ ଅଛି। ପଶୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେନି କି ଖୋଜିବାକୁ ପଡେନି, ତାର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବ ଖାଇବ। ମଣିଷ ପାଇଁ କୋଉଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିଲେ? ନା, ସେ କଲେ ଯାଇ ଯେ ସେ ଯିବ ତ ଖାଇବ। ଆମର ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଭାତଟା ହଉଛି ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ସେ ଭାତକୁ ଦେଖିଲେ, ଭାତ କୋଉଠି ତିଆରି ହେଇଛି? ଭାତକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକିରି ଆସୁଛି ମତେ ଦେଖିଲେ? ଧାନରୁ ବୁଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଉଳ ଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ସେ ଯାଉଛି। ଚାଉଳ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଧାନକୁ କୁଟେଇଲା, ଧାନ ଫାଇଲା, ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହବ, ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହବ। ସେତିକି ଦେଖିଲେ କେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭାତଟାକୁ ସେ ଖାଇପାରିବନି ଯିବ, ତାକୁ ଜଣେ ଦବ ନେଇକିରି। ହଁ, ମାନେ ଧାନଟା ହେଇଗଲା, ତମର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲା କି? ନା, ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥିଲ, ଧାନଟା ହେଇଗଲା, ଧାନକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଉଁସେଇବ, ତାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇବ, ତାକୁ ଶୁକେଇବ, ତାକୁ ନେଇକି ହଲରରେ